नमस्कार दर्शक मित्रों, आप निहाળી રહ્યા છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ પર પ્રકાશિત થતું ઝટપટ બુલેટિન દેશ અને દુનિયાથી અવગત કરાવતા આ બુલેટિનની અંદર જુઓ દિવસભરની તમામ ઘટનાઓ। सरस्वती ग्राम विद्यापीठ SWS कॉलेज पाटणना विद्यार्थीओए बिपिन महलनी मुलाकात लीधी। वांसदा तालुकाना सतीमाळ गामना श्री सरस्वती ग्राम विद्यापीठ MSW कॉलेज समोड़ा तालुको सिद्धपुर जिल्लो पाटणना अभ्यास करता विद्यार्थीओ तथा संचालक भरतभाई पटेल साथे रही वांसदा तालुका पंचायत शासक पक्षना नेता बिपिन महलनी मुलाकात लीधी हती। आदिवासी शिबिर माटे गामडाओमां चालती રહેણી भौगोलिक परिस्थिति विशेनी माहिती बिपिन महले आपता कह्युं हतुं के अमरे टोटल आदिवासी विस्तार छे ने महाराष्ट्रनी सीवाड़ा पर अमे रहीए छीए। कृति खड़क प्राथमिक शाळा बहेज 10 दिन दफ्तर विहीन उजव्या। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में बेगलेस डेनी धोरण 6 થી 8 विद्यार्थीओने बंने सत्र में खेतर में घोड़ा और कूतरा घेटाना फार्मनी माहिती अपाई। पर्यावरण सुधारवा पोलीस चौकी पोस्ट ऑफिस की मुलाकात। जलाराम नर्सरी में विविध फल फूल छोड़ ड्रेगन फ्रूटनी उछेरी और जाणवणी मुलाकात तथा कुंभारना चकले માટલા ઘડવાની कला सुथार लोहारी काम सिलाई मशीन की कामगीरी वगैरह गृह उद्योग तथा कचेरी कार्यवाही थी माहितगार करावा माटे आचार्य अल्पेशभाई शिक्षकों चंदनबेन हिरलबेन योगेश्वरीबेन साथे मळी मार्गदर्शन पूरुं पाडी अने विविध गृह उद्योगों निदर्शन निहाળી बाळकोने खुशीनी अनुभूति करावी हती। जो आजना हवामान की बात करवामां आवे तो आजनु महत्तम तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड तो लघुत्तम तापमान 20.6 डिग्री सेंटीग्रेड नोंधवा पाम्युं हतुं। भેજની વાત કરવામાં આવે તો સવાર દરમિયાન હવામાં ભેજનું પ્રમાણ 74% તો સાંજ દરમિયાન 24% નોંધવા પામ્યું હતું। પવનની ગતિની જો વાત કરવામાં આવે તો 3 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપથી પવન ફૂંકાઈ રહ્યો હતો અને પવનની દિશા સાઉથથી વેસ્ટ તરફની હતી। જો કે 14 તારીખ સુધી નવસારીની અંદર હીટ વેવની આગાહી આપવામાં આવી છે। गुजरात राज्य योग बोर्ड द्वारा नवसारी जिला में वाजपेयी गार्डन में महिला दिवस की उजवणी त्रिदिवसीय योग शिबिर वाजपेयी गार्डन में रविभाई परमार योग कोच द्वारा उजववामां आवी। नवसारी जिल्लाना योग कोच रवि परमार छेल्ला 4 वर्षथी गुजरात राज्य योग बोर्ड में जोड़ायेला छे अने वाजपेयी गार्डन में छेल्ला 4 वर्षथी सवारे 6 થી 8 दररोज योगाना निःशुल्क योग कराववामां आवे छे। योग आपणा शरीरने स्वस्थ अने मानसिक बनावे छे। महिला दिवस निमित्ते एमणे बहनोने खास करीने વાત જો કરીએ તો ગાયત્રીબેન તલાટીના સાનિધ્ય અને માર્ગદર્શનમાં ચોકલેટ આપી યોગ કરાવી સન્માનિત કર્યા હતા। रोटरी क्लब गणदेवी द्वारा विश्व महिला दिन निमित्ते 14 नारी रत्नों सन्मान करवामां आव्युं। नवसारीना रोटरी क्लब ऑफ गणदेवी द्वारा आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की भव्य रीते उजवणी करवामां आवी। नवसारीना डॉक्टर स्वातिबेन देसाई, हेतल दीदी, ज्योतिबेन देसाई, डॉक्टर हर्षाबेन शाह वगैरह नारी रत्नों उपस्थित रह्या हता। गणदेवी तालुकामांथी मोटी संख्यामां महिलाओए हाजरी आपी अने महिला दिवसने सफल बनाववामां मददरूप थया हता। कलोल खाते आयोजित महिला गौरव सम्मान 2025 में 7મી प्राथमिक शाळाना शिक्षिका रूपल अजितभाई दीक्षितનું સન્માન કરાયું। જાયન્ટ્સ ગ્રુપ ઓફ કલોલ મેન દ્વારા તારીખ 9/3/2025 રોજ ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણ જગતના અને સામાજિક ક્ષેત્રે યોદ્ધા સમાન બહેનોએ તેમના ક્ષેત્રમાં કરેલ સફળ કામગીરીને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉમદા આશય સાથે પ્રમુખ મિતેશભાઈ જેઠવા, મંત્રી નરસિંહભાઈ ઇટાલિયા અને સમગ્ર ટીમ દ્વારા મહિલા ગૌરવ સન્માન 2025 કાર્યક્રમનું આયોજન સ્વામિનારાયણ યુનિવર્સિટી કલોલ मुकामे करवामां आव्युं हतुं। अहवा जिल्ला डांग खाते आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की उजवणी। आज रोज वलसाड, नवसारी ने डांग जिल्ला में EMR ग्रीन हेल्थ सर्विस द्वारा कार्यरत विविध प्रोजेक्टों जेमां 108, 181 महिला अभयम, MHU 1962 MVD ना महिला कर्मचारीओ द्वारा आवा देवनामाल केम्प साइट खाते आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की उजवणी केक कटिंग करी अने करवामां आवी हती। तेमां 108 ना प्रोग्राम मैनेजर तेमज 1962 एटले के 1962 MVD ना प्रोजेक्टना प्रोग्रामर मैनेजर तेमज 181 अभयम तेमज MHU DAR अधिकारीओ द्वारा तेमनी कामगीरीने बिरदाववामां आवी हती।
ગાંધીનગરના કલોલ ખાતેથી સગીરાનું અપહરણ કરી નાસી છૂટેલ આરોપી અને સગીરાને શોધી કાઢતી ચીખલી પોલીસ. કલોલ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગુનો નોંધાયો હતો, જેની અંદર સગીરાનું અપહરણ થયું હોવાની વાતો સાંપડી હતી. જે સંદર્ભે ચીખલી પોલીસે આરોપી એવા રવિકુમાર કાળુભાઈ ઠાકોર, ઉંમર વર્ષ 23, ધંધો મજૂરી, મૂળ રહેવાસી રઘુવંશી ટ્રેડર્સની બાજુમાં રેલવે પૂર્વ કલોલને જલારામ શો મિલમાંથી ઝડપી પાડ્યો હતો અને સાથે જ સગીરાનો પણ કબજો મેળવ્યો હતો. એસટીની પૂનમ સ્પેશિયલ વલસાડ નારેશ્વર બસ 13મી તારીખે ઉપડશે. વલસાડ એસટી વિભાગે છેલ્લા 1 વર્ષથી ભાવિક ભક્તોને પૂનમના દિવસે ડાકોર અને નારેશ્વર જવાની સગવડ મળી રહે એવા હેતુથી વલસાડ નારેશ્વર અને ધરમપુર ડાકોર બસ ચાલુ કરી છે. જે બસો આ પૂનમે વલસાડ નારેશ્વર 13 તારીખ અને ડાકોર બસ 12મી રાત્રે ઉપડશે. નવસારી વિજલપુર મહાનગરપાલિકા બનાવવા બાદ પણ જે ગામો લેવામાં આવ્યા હતા એ ગામોની અંદર વિકાસના કામ ન થયા અને હવે તો મહાનગરપાલિકા બની ગયા હોવા છતાં પણ છાપરા ગામની અંદર જે સરકારી વસાહત તરફ જવાનો, જે સરકારી કોટેજ તરફ જવાનો જે રસ્તો છે, માર્ગની ઉપર આજે પણ સ્ટ્રીટ લાઇટ નથી અને જેના કારણે લઈ અકસ્માતની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તો શું આ તંત્ર હવે આ વિસ્તારની કોઈક પ્રગતિના કામો, ડેવલપમેન્ટના કામો કરશે ખરા? વાંસદા ડોલુંબર કંડોલપડા માર્ગ બિસ્માર ઉબડખાબડ રસ્તાને લઈ વાહન ચાલકોને હાલાકી. વાંસદા તાલુકાના ડોલુંબર ગામથી કંડોલપાડાને જોડતો રસ્તો અત્યંત બિસ્માર બની ચૂક્યો છે. આ બિસ્માર રસ્તા પર પડી ગયેલા ખાડાઓને કારણે આ રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહન ચાલકોએ ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. દૂધ ભરવા માટે જનાર આ વિસ્તારના પશુપાલકોએ પણ ખખડધજ બની ચૂકેલા આ રસ્તાઓ પરથી બાઇક હંકારી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બિલ્લીમોરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે ટ્રેન અડફેટે 2 યુવકોના મોત. પોલીસે મૃતકોની ઓળખ કર્યા વિના જ અંતિમ સંસ્કાર કરી નાખ્યા. ગણદેવી તાલુકાના બિલ્લીમોરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે 2 યુવાનો ટ્રેન અડફેટે આવતા તેમના મોત નિપજ્યા હતા. આ કરુણાજનક ઘટનામાં વધુ આઘાતજનક બાબત તો એ હતી કે ટ્રેન અડફેટે મૃત્યુ પામનાર બંને યુવાનોની ઓળખ મેળવ્યા વિના જ પોલીસે ઉતાવળે તેમની અંતિમ ક્રિયા કરી નાખી હતી. મૃતકોના પરિવારજનોના આ આક્ષેપ સામે બિલ્લીમોરા પોલીસે બચાવ કર્યો કે બંને મૃતદેહો કોવાઈ ગયેલી હાલતમાં હોવાથી તેમની અંતિમ ક્રિયા કરવી ખૂબ જરૂરી હતી. ઉપસોડ ગ્રામ પંચાયતને સુપરસ્પીડ કરવાની માંગ સાથે આદિવાસી સેના દ્વારા આવેદનપત્ર અપાયું. વાંસદા તાલુકાની ઉપસોડ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અને તલાટી દ્વારા ગ્રામના વિકાસ અંગે કોઈપણ કામગીરી ન કરનાર આદિવાસી સેના દ્વારા ઉપસોડ સરપંચ અને તલાટી વિરુદ્ધ વિવિધ સ્તરે ઉચ્ચ કક્ષાએ ઉપસોડ ગ્રામ પંચાયતને સુપરસ્પીડ કરવાની માંગણી સાથે એક આવેદનપત્ર પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર તેમજ ટીડીઓને અપાયું છે. વાસી બોરસી ગામે વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમના સ્થળ પાર્કિંગમાંથી મગોબ બાઠાના યુવાનની મોટરસાઇકલ ચોરાઈ. વાંચો કરવામાં આવે તો GJ 21VL 6087ને VIP એન્ટ્રી પાર્કિંગમાં મૂકી હતી. કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા બાદ યુવાન ત્યાં પહોંચતા એની બુલેટ મોટરસાઇકલ ત્યાંથી ચોરાઈ ગઈ હતી. 7000થી વધુ પોલીસકર્મીઓ હોવા છતાં જો VIP પાર્કિંગમાંથી મોટરસાઇકલ ચોરાઈ જતી હોય તો પોલીસની કાર્યદક્ષતા સામે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર કરી આગાહી. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર હોળીના દિવસે વાતાવરણમાં પલટો આવી શકે છે. 15થી 20 માર્ચ સુધી ગુજરાતમાં વાદળછવાયું વાતાવરણ રહેશે. કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા છાંટા પડવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં 20થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં 15થી 30 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 12થી 15 માર્ચ સુધી તાપમાનનો પારો ઉચકાઈ શકે છે. 15 માર્ચ બાદ લોકોને ગરમીથી મળશે રાહત. જો કે ભેજવાળા વાતાવરણના કારણે ગરમીનું પ્રમાણ વધવાની શક્યતાઓ દર્શાવવામાં આવી છે. फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज रिफ्रेश के पास है. अगर आपको भी चाहिए रिफ्रेश के फालूदा मिक्स की इतनी सारी वैरायटीज तो फिर सर्च करो, क्लिक करो, लाइफ को रिफ्रेश करो.